ಪ್ರಿಯ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, ವೇದ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದೋಣ. 2ನೇ ಪೂರ್ವಕಾಲ ವೃತ್ತಾಂತ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ರಿಂದ 6ನೇ ವಚನವನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಬೆಂಜಮಿನ್ ಬ್ರದರ್ ಬಂದು ಓದಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ತಮಿಳು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ, ತೆಲುಗಿನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಹೇಳಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಚನಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬೇಗ ಬೇಗ ಆರಾದಷ್ಟು ಆರಾಧನೆಗೆ ಸಹಕರಿಸಿಕೊಡೋಣ. 2ನೇ ಪೂರ್ವಕಾಲ ವೃತ್ತಾಂತ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ರಿಂದ 6. ದೇವಾಲಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ. ತರುವಾಯ ಸೊಲೊಮೋನನು, ಯೆಹೋವನೇ, ಕಾರ್ಗತ್ತಲಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತೇನೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಿ. ನಾನು ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಮಂದಿರವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ದೇನೆ, ಅದು ನಿನಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾದ ವಾಸಸ್ಥಳವಾಗಿರಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದನು. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಅರಸನು ಎದ್ದು ನಿಂತಿದ್ದ. ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಸಮೂಹದವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಅವರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ, ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ನನ್ನ ತಂದೆಯಾದ ದಾವಿದನಿಗೆ ಆತನ ಬಾಯಿ ನುಡಿದಿದ್ದನ್ನು ಆತನ ಹಸ್ತವು ಈಗ ನೆರವೇರಿಸಿದೆ. ಆತನು ನನ್ನ ಜನರಾದ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರನ್ನು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಿಂದ ನಾನು ಬರಮಾಡಿದ್ದು ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಕುಲಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ನನ್ನ ನಾಮದ ನಿವಾಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಲಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನಾಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಪ್ರಜೆಯಾದ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರ ಪ್ರಭುವಾಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವೊಬ್ಬ ಪುರುಷನನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡದ್ದೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈಗ ನನ್ನ ನಾಮ ಸ್ಥಾಪನೆಗೋಸ್ಕರ ಯೆರೂಸಲೇಮನ್ನು, ನನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳಾದ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರನ್ನು ಆಳುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದಾವೀದನನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. ಇದೇ ವಚನವನ್ನು ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಓದೋಣ. ಪ್ರಿಯ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, கர்த்தன வாக்கிய பகல விசேஷவாதது. கர்த்தன வாக்கிய மாத்தர் சொன்னார் என்றும், தேவரீர் வாசம் பண்ணத்தக்கவிடம் நீர் என்றென்றைக்கும் தங்கத்தக்க நிலையான ஸ்தானமுமாகிய ஆலயத்தை உமக்கு கட்டினேன் என்று சொல்லி ராஜா முகம் திரும்பி இஸ்ரவேல் சபையார் எல்லோரையும் ஆசீர்வதித்தான். இஸ்ரவேல் சபையார் எல்லோரும் நின்றார்கள். அவர் சொன்னது, இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். அவர் என் தகப்பனாகிய தாவீதுக்கு தம்முடைய வாக்கினாலே சொன்னதை தம்முடைய கரத்தினாலே நிறைவேற்றினார். அவர் நான் என் ஜனத்தை எகிப்து தேசத்திலிருந்து புறப்பட பண்ணின நாள் முதற்கொண்டு என் நாமம் விளங்கும்படி ஒரு ஆலயத்தை கட்ட வேண்டும் என்று நான் இஸ்ரவேலருடைய எல்லா கோத்திரங்களிலும் உள்ள வேறே யாதொரு பட்டணத்தை தெரிந்து கொள்ளாமலும், என் ஜனமாகிய இஸ்ரவேலின் அதிபதியாய் இருக்கும்படி வேறே ஒருவரை தெரிந்து கொள்ளாமலும், என் நாமம் விளங்கும் ஸ்தானமாகிய எருசலேமையும் என் ஜனமாகிய இஸ்ரவேல் மேல் அதிபதியாய் இருக்கத்தக்க தாவீதையே தெரிந்து கொண்டேன் என்றார். ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಓದೋಣ. ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಸಹಿತವಾಗಿ. Praise the Lord. I read from the book 2 Chronicles chapter 6 verse 1 to 6. Then Solomon said, the Lord has said that he would dwell in thick darkness, but I have built you an exalted house, a place for you to dwell in forever. Then the king turned around and blessed all the assembly of Israel, while all the assembly of Israel stood, and he said, Blessed be the Lord, the God of Israel, who with his hand has fulfilled what he promised with his mouth to David my father, saying, Since the day that I brought my people out of land of Egypt, I choose no city out of all tribes of Israel in which to build a house, that my name might be there, and I choose no man as prince over my people Israel. But I have chosen Jerusalem, that my name may be there, and I have chosen David to be over my people Israel. Amen. ಆಮೆನ್. ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಓದೋಣ. ಬೇಗ ಬನ್ನಿ ಬ್ರದರ್. సొలొమోను తాను చేయు ప్రార్థన ముగించినప్పుడు అగ్ని ఆకాశమందు నుండి దిగి దహన బలులను ఇతరమైన బలులను దహించెను. యెహోవా తేజస్సు మందిరము నిండా నిండెను. యెహోవా తేజస్సుతో మందిరము నిండిన యాజకులు అందులో ప్రవేశింపలేకుండిరి. అగ్నియు యెహోవా తేజస్సును మందిరము మీదకి దిశగా చూచి ఇశ్రాయేలీయులందరూ సాష్టాంగ నమస్కారము చేసి, యెహోవా దయాళుడు, ఆయన కృప నిరంతరం ఉండెనని చెప్పి ఆయనను ఆరాధించి స్తుతించిరి. రాజును జనులందరూ యెహోవా ఎదుట బలులు అర్పించిరి. రాజైన సొలొమోను 22,000 పశువులను 120,000 గొర్రెలను బలులుగా అర్పించి
యాజకులకు తమ సేవాధర్మంలో నిలిచి ఉండగా లేనీయులు యెహోవా కృప నిరంతరము నిలిచినదని వారి చేత ఆయనను స్తుతించటకై రాజైన దావీదును కల్పించిన యెహోవా గీతములను పాడుచు వాద్యములను వాయించుచు నిలుచుచుండగా యాజకులు వారికి ఎదురుగా నిలిచిరి. బూరలు ఊదుచుండగా ఇశ్రాయేలులో అందరూ నిలిచి ఉండగా రాజును జనులందరూ కూడి దేవుని మందిరమును ప్రతిష్ఠ చేసిరి. ఆమెన్. கர்த்தர் சொன்னார், ದೇವರು ಹೇಳಿದರು, ஒரு ஆலயத்தை கட்டு. ಒಂದು ಆಲಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ. 40 வருஷம் ஆச்சு அந்த ஆலயத்தை கட்டும். ಆಲಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಲು 40 ವರ್ಷಗಳಾಯಿತಂತೆ. ಎಲ್ಲ ಸುಗಂಧ மரத்தினாலே கட்ட அந்த ஆலயம் ಎಲ್ಲ ಗಂಧದ ಮರಗಳಿಂದಲೇ ಕಟ್ಟಿದ ಆ ಆಲಯ இப்பொழுதும் அந்த ஆலயம் இருக்கிறது. ಈಗಲೂ ಸಹ ಆ ಆಲಯವು ಇದೆ. அந்த ஆலயத்துக்கிட்ட தான் கர்த்தர் வரப்போகிறார். ಆ ಆಲಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನು ಬರುತ್ತಾರೆ. அதுக்காக 3 விதமான ஜனம் காத்திருக்கிறது. ಅದಕ್ಕಾಗಿ 3 ವಿಧವಾದ ಜನಗಳು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ஒன்று இஸ்ரவேல் ஜனம் காத்திருக்கிறது, ಒಂದು ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರು ಕಾಯ್ದಿದ್ದಾರೆ, ஒன்று ஜியா முஸ்லிம் காத்திருக்கிறது, ಒಂದು ಜಿಯಾ ಮುಸ್ಲಿಂ ವರ್ಗ ಕಾಯ್ದಿದ್ದಾರೆ, ஒருவர் ரட்சிக்கப்பட்ட கூட்டம் காத்திருக்கிறது. ಒಂದು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದ ಕೂಟ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. அங்கத்தான் வரப்போகிறார். ಅಲ್ಲಿ ಬರಲು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. இரவும் பகலுமாக காத்திருக்கார்கள். ರಾತ್ರಿ ಹಗಲಿನಿಂದ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 40 வருஷம் ஆச்சு அந்த ஆலயத்தை கட்டி. ಆಲಯ ಕಟ್ಟಲು 40 ವರ್ಷಗಳಾಯಿತು. கட்டின பிறகு ಕಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ, அதைத்தான் 7 நான் சொன்னேன் உங்களுக்கு. கட்டின பிறகு ಕಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ஆண்டவருடைய சமூகம் ஆலயத்தை நெருங்கிடுச்சு. ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಆಲಯನ್ನು ತುಂಬಿತಂತೆ. ஆசாரியர்கள் நிக்க முடியவில்லை. ಯಾಜಕರು தேவன் அங்கீகரித்தார் அந்த ஆலயத்தை. ದೇವರು ಆ ಆಲಯವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದರು. முத்திரையிட்டார் அந்த ஆலயத்தை. ಆಲಯಕ್ಕೆ ಮುದ್ರೆ ಹಾಕಿದರು. இது என்னோட ஆலயம், ಇದು ನನ್ನ ಆಲಯ, நான் தங்கிக்கிறேன், ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ವಾಸ நான் ಮಾಡುತ್ತೇನೆ, உலாவுகிறேன், ನಾನು ಸಂಚಾರ நான் ಮಾಡುತ್ತೇನೆ, கிரியை செய்கிறேன். ನಾನು ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. அப்படியாக இந்த வசனம் இருந்துச்சு. ಹಾಗೆ ಈ ವಚನಗಳು ಹೇಳು மிக எச்சரிக்கையா இருக்க வேண்டியது. ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿರಬೇಕು. அவருடைய சமூகம் வந்த உடனே ಅವರ ಸನ್ನಿಧಾನ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ அந்த ஆலயத்தை தேவன் அங்கீகரித்தேன். ಆ ಆಲಯವನ್ನು ದೇವರು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದರು. அப்பொழுது ஒரு வாக்குத்தத்தத்தை கொடுக்கிறார். ಆಗ ಒಂದು ஏராளமான வாக்குத்தத்தங்களை ಅನೇಕ ವಾಗ್ದಾನಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ 7:18 வாசிக்கும் போது 7:18 7:14 18 வரைக்கும் வாசித்த பாருங்க. 7:14 18 ಓದುವಾಗ யாராவது வாசிக்க முடியுமா? ಎರಡನೇ ಪೂರ್ವಕಾಲ ವೃತ್ತಾಂತ 7 ನನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳು அங்க என்ன சொல்கிறார் என்று சொன்னா, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆಂದರೆ, தன்னுடைய ஜனங்கள் ತನ್ನ ಜನಗಳು பாவம் செய்த பிறகு ಪಾಪ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ஆலயத்துக்கு நேரா திரும்பி மனஸ்தாபப்பட்ட கண்ணீர் கொடுத்தோனால் ನನ್ನ ಆಲಯದ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿ ಮನಸ್ತಾಪದಿಂದ ಕಣ್ಣೀರು ಬಿಡುವುದಾದರೆ நான் அவளை மன்னிக்கிறேன். ನಾನು ಅವರನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುತ್ತೇನೆ. அவளை மன்னிக்கிறதுக்காகவே இந்த தேவனுடைய ஆலயத்தை நான் வைத்திருக்கிறேன். ಅವರನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಆಲಯವನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಿ, தெரிஞ்சும் தெரியாத சில தருள்கள் செய்துட்டாலும் ತಿಳಿದು ತಿಳಿಯದೆ ಕೆಲವು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟರು. என்னுடைய சமூகத்தில் என்னோட ஆலயத்தில் வந்து ನನ್ನ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಆಲಯಕ್ಕೆ ಬಂದು மனம் திரும்பி மனஸ்தாபப்பட்டா ದೇವರ ಕಡೆ ತಿರುಗಿ ಮನಸ್ತಾಪ ಪಡುವಾಗ நான் மன்னிக்கிறேன். ನಾನು ಕ್ಷಮಿಸುತ್ತೇನೆ. ஏனென்றா ಯಾಕೆಂದರೆ இந்த ஆலயத்தில் நான் தங்கியிருக்கிறேன் ಈ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ அப்படின்னு சொன்னா, ಆಗ ಏನು ಹೇಳಿದರು? இந்த ஆலயத்தில் தங்கிக்கிறாரா இல்லையா? ಈ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ವಾ? பைபிளிலே ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, அவர் வாசம் செய்யாமல் இவ்வளவு ஜனத்தை நீங்கள் யாரும் கூப்பிடாத வர முடியுமா? ಅವರು ವಾಸ ಮಾಡಿದ ಇಷ್ಟು ಜನಗಳನ್ನು ಯಾರು ಕರೆಯದೆ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಾ? சுமார் வருஷத்துக்கு முன்ன கர்த்தர் சொன்னார். ಸುಮಾರು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಕರ್ತನೆ ಹೇಳಿದರು. அப்பொழுது ஏரி இது, ಆಗ ಇದು ಕೆರೆ ಆಗಿತ್ತು, ரோடு இல்லை, ஒன்னல்ல, காடு. ರೋಡು ಇಲ್ಲದಂತಹ ಕಾಡಿನ ಸ್ಥಳವಾಗಿತ್ತು. இந்த இடத்துல ஒரு ஆலயத்தை நான் ஏற்படுத்துவேன். ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಲಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಲ ಕಟ್ಟಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ. இடம் கொள்ளாத ஆத்மாவில் வரும். ಸ್ಥಳ ಇಡಿಸಲಾರದಷ್ಟು ಆತ್ಮಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. என்னுடைய சமூகம் ஆலயத்தில் நிறைஞ்சிருக்கும் என்று சொன்னார். ನನ್ನ ಸನ್ನಿಧಾನ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು என்னுடைய ಹೇಳಿದರು. பிரயாசத்தினால அல்ல, ನಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಸವಲ್ಲ, அவருடைய திட்டம், ಅವರ ಉದ್ದೇಶ, அவருடைய தீர்மானம். ಅವರ ತೀರ್ಮಾನ. இந்த இடத்தை நாசமாக்க ஆலயத்தை இருக்கக்கூடாது என்று எத்தனை பேர் தெரியுமா தீர்மானம் ಈ செய்தார்கள்? ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆಲಯ ಇರಮಾರದಿಂದ ಎಷ್ಟು ಜನ ஒருத்தர் 2 பேர் தீர்மானம் செய்தார்கள். ಒಬ್ಬರು ಇಬ್ಬರೆಲ್ಲ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದರು. ದೇವರ அரசாங்கமே தீர்மானம் செஞ்சு இந்த ஆலயத்தை கொடுக்க கூடாது, ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲೇ ಆಲಯ ಕೊಡಬಾರದೆಂಬ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದರು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ. எல்லாரையும் கர்த்தர் வெட்கப்படுத்தி விட்டார். ದೇವರು ಎಲ್ಲರನ್ನು ನಾಚಿಕೆ ಪಡಿಸಿಬಿಟ್ಟರು. ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, தேவன் சொல்கிறா, ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, நான் வாசலை திறந்தா யார் மூட முடியும்? ನಾನು ತೆರೆದ ಬಾಗಿಲನ್ನು ಯಾರು ಮುಚ್ಚಲು நான் ಸಾಧ್ಯ? மூடினால் யார் திறக்க முடியும்? ನಾನು ಮುಚ್ಚಿದರೆ ಯಾರು ತೆರೆಯಲು இது ಸಾಧ್ಯ? தேவனுடைய ஆலயம். ಇದು ದೇವರ ಆಲಯ. என் அன்பு தேவப்பிள்ளைகளே, ಪ್ರಿಯ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, கீழே ஒரு ஆலயம்,
ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಆಲಯವಿದೆ, இது மேலே ஒரு ஆலயம். ಇದು ಮೇಲೆ ಒಂದು இது ಆಲಯವಿದೆ. கட்டுறதுக்கு சாதனை எப்படி இருந்துச்சு தெரியுமா இந்த இடம்? ಈ ಸ್ಥಳ ಯಾಗಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ ಮೊದಲು? இது கட்டுறதுக்கு எவ்வளோ ஆக்கி தெரியுங்களா? ಇದು ಕಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ 1,45 லட்சம் இருக்கிறது. 1,45 ಲಕ್ಷಗಳು ಖರ್ಚಾಗಿದೆ. யாராவது நம்ப முடியுமா? பில் எல்லாம் வச்சு சீனா கிட்ட இருக்குது, படிக்கும் அப்புறமா. ಎಲ್ಲ ಬಿಲ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಸೀನಾ ಬ್ರದರ್ ಹತ್ರ ಇದೆ. ஒரு இன்ஜினியரை வச்சோம், அவர் முடிச்சுட்டு கொஞ்சத்தில் போயிட்டார். ಅವರು ಒಂದು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟರು. ஒண்ணுமே இல்லை, செய்யாத போயிட்டார். ಏನು ಕೆಲಸವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ கடைசியில் அலெக்ஸ் சேர்த்தா இவன். ತನ್ನ ನಂತರ ಅಲೆಕ್ಸ್ ಎತ್ತುಕೊಂಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. சின்ன பையன் என்ன செய்ய முடியும் என்று சொன்னான். ಈ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ ಏನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ? அநேக இன்ஜினியர்களை சந்திச்சு, ಅನೇಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳನ್ನು ಸಂಧಿಸಿ, அநேக பேரை கூட்டி, ಅನೇಕರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ பிளான் மேல பிளான் வச்சா. ಪ್ಲಾನ್ ಮೇಲೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು தெய்வப்பிள்ளையிலே ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ பிறகு மேலே கூட எல்லாம் உட்காந்து நிற்கிறாங்க. ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಸಹ ಬಾಲ್ಕನಿ எடிட்டிங் பண்ற இடம். நீங்க போகும்போது எல்லாம் பார்த்துன்னு போங்க. ನೀವು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಳ ಅದೆಲ್ಲ. தேவன் அவனுக்கு ஞானத்தை கொடுத்து இந்த ஆலயத்தை அருமையாக கட்டி முடித்தார். ದೇವರವನಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಕೊಟ್ಟು ಆಲಯವನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ನಡೆಸಿದರು. அநேக பேர் ஒத்துழைச்சார்கள், ಅನೇಕರು ಸಹಕರಿಸಿದರು. நம்ம சபையிலே அநேக சில வாலிபர்கள், சின்ன வாலிபர்கள், அம்மாமார்கள் எல்லாம் ஒத்துழைச்சார்கள். ಅಮ್ಮಂದಿರು ಮತ್ತೆ ಸಹೋದರೆಲ್ಲ ಸಹಕರಿಸಿದರು. ஒருபோதும் உங்களை வெட்கப்படுத்த விட மாட்டார். ಒಂದು ಕಾಲಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾಚಿಕೆ வேதம் சொல்லுது, தேவனுடைய ஆலயத்துக்காக நான் செய்த காரியங்கள் ದೇವರ ಆಲಯಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಯಗಳು ஞாபக புத்தகத்தில் எழுதி வைக்கிறேன். ನನ್ನ ಜ್ಞಾಪಕ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಡುತ್ತೇನೆ. அப்படின்னா என்ன? ಹಾಗಂದ್ರೆ ಏನು? ஆபத்தில் நினைக்கிறாரா? ನಿನ್ನ ತೊಂದರೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೆನೆಸುತ್ತಾರೆ, வறுமையில நினைக்கிறாரா? ಕ್ಷಾಮದಲ್ಲಿ ನೆನೆಸುತ್ತಾರೆ, வியாதியில நினைக்கிறாரா? ಕಾಯಿಲೆಯಲ್ಲಿ ನೆನೆಸುತ್ತಾರೆ, எல்லாரும் கைவிட்ட போது நினைக்கிறாரா? ಎಲ್ಲರೂ ಕೈ ಬಿಟ್ಟ ಆಗುವಾಗ ನೆನೆಸುತ್ತಾರೆ. அந்த புத்தகத்தை அந்த சபைக்காக பாடுபட்டவருடைய பேர்களை எழுதி வைக்கிறாரா? ಸಭೆಗಾಗಿ ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟವರ ಹೆಸರನ್ನ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಡುತ್ತಾರೆ. திடீரெனவருடைய வாழ்க்கையில ஏதோ ஒரு சோதனை வர ஆரம்பித்தது. ಅವರ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸೋದನೆಗಳು நாலா ಬರುವಾಗ, பக்கம் உனக்கு நிந்தனை வர ஆரம்பித்தது. ನಾಲ್ಕು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂದನೆಗಳು ಬರುವಾಗ சபைக்காக நீ செய்ததை தேவன் ஞாபகப்படுத்துறாரா? ಸಭೆಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು உடனடியே தேவதூதரை முன் காமிச்சு காவல் வைக்கிறாரா? ತಕ್ಷಣ ದೇವದೂತರನ್ನು ಕಳಿಸಿ ಕಾವಲು ஆகவே ಇಡುತ್ತಾರೆ. தன்னோட ஆலயம். ಇದು ದೇವರ ಆಲಯ. என் அன்பு தேவ பிள்ளைகளே, ಪ್ರಿಯ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, இது எத்தனை கோடி விதமான ஜெபம் இருக்கிறது. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ இதை ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ பத்தி போராட்டம் செஞ்சா ಇದ್ರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದರೆ கிட்டத்தட்ட 34 வருஷம் போராடுகிற அந்த இடத்துக்கு 34 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಯ್ಯ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. கோடிக்கணக்கான ஆவிகளுடைய போராட்டம், ಕೋಟ್ಯಾಂತರ அரசாங்கத்தோடைய போராட்டம், ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ, ஜனலால போராட்டம், ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಜನಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ, ಇನ್ನೂ ಹೋರಾಟವಿದೆ. ஆனால் நடக்கவில்லை. ಆದರೂ ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ. எல்லா ஆயுதங்களும் வாய்க்காதபடிக்கு செய்தார். ಎಲ್ಲ ಆಯುಧಗಳು ಜಯಿಸದಂತೆ ದೇವರು உங்களுடைய ಮಾಡಿದರು. ஜெபங்கள், ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು, ஆகையால உங்களுடைய ஜெபங்கள் ஒருபோது வீணாகாது. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. இந்த கூட்டம் அல்ல, ಈ ಕೂಟಗಳೆಲ್ಲ இன்னொரு கூட்டம் வரப்போகிறது. ಇನ್ನೊಂದು ಕೂಟ ಬರಲೋಗುತ್ತದೆ. இதை விட 10 மடங்கு ஜனம் வரப்போகிறது. ಇದರ 10 ಜನರು ಬರಲೋಗುತ್ತಾರೆ. எடக்கொள்ளாத ஆத்மால உனக்கு கொடுக்கிறேன் என் மகனே என்று சொன்னார். ಸ್ಥಳ ಹಿಡಿಯಲಾರದಷ್ಟು ಆತ್ಮ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಮಗನೇ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ஆனா அதுக்குள்ள நான் இருக்கிறனோ போயிட்டு ஒன்றும் தெரியாது. ಅದರೊಳಗೆ ಅಯ್ಯ ಇರುತ್ತಾರೋ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾರೋ 3 ತಿಳಿಯದು. நாளுக்கு முன்னே என்னோட மரணத்தை சொன்னார். மிகவும் சமீபத்தில் இருக்கிறது, என்ன செய்கிறாய் என்று கேட்டார். 3 ದಿವಸಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ಬಹಳ ಹತ್ತಿರವಿದೆ, ಏನು ಮಾಡುತ್ತೀಯ ಅಂದರು ದೇವರು. எந்த கலரை வேணும் உனக்கு கேளு என்று சொன்னார். ಯಾವ ಸಮಾಧಿ ಬೇಕು ಆರಿಸಿಕೊ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 3 நாளுமே நான் மனைவிக்கு சொல்ல ஆரம்பித்தேன். ಪಾಸ್ಟರ್ಗೆ ಅಯ್ಯ ಹೇಳಿದರು. அது சொன்ன வார்த்தை என்னோட சரீரத்தில் மிகவும் பலகீனம். ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಬಳಲುವಿಕೆ, ஆனாலும் உங்களோட ஜெபம் என்னை பலப்படுத்துறார். ಆದರೂ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದ ದೇವರು ಬಲಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. இந்த இடத்துல இருந்து எத்தனை பேர் எடுக்கிறாரோ, ಈ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಎಷ್ಟು ಜನರನ್ನು வெளியில ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, இருந்து எத்தனை பேரை கொண்டு வராரோ தெரியல. ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ಜನರು ತರುತ್ತಾರೋ ತಿಳಿಯದು. ஏன் அவருடைய சபை ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಅವರ ಸಭೆ, ரத்தத்தினால மீட்டு கொண்டு ஒரு சபை. ರಕ್ತದಿಂದ ತೊಳೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಸಭೆ. உங்களுக்கு ಅನೇಕ தடவை சொல்கிறேன், இந்த இடத்துல கண்ணீரோடு ஜெபிக்கிற பிள்ளைகளே ಇಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ ಮಕ್ಕಳನ್ನ அவர் கேட்டு உதவி செய்கிறார். ಅವರು ಕೇಳಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. தேவனே, இந்த இடத்துக்கு நீ எவ்வளவு உதவி செய்கிறாயோ, ಈ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೀರೋ, எவ்வளவு நன்மை செய்கிறாயோ, ಎಷ್ಟು ಉಪಕಾರ ಮಾಡುತ್ತೀರೋ அத்தனையாக உனக்கு உதவி செய்வார். ಅಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. எங்களால முடிஞ்ச அளவுக்கு நன்மைகளை செய்கிறோம். ನಮ್ಮಿಂದ ಆದಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. சபையார் எல்லாம் சேர்ந்து கொடுத்தது கிட்டத்தட்ட 32 லட்சம். ಸಭೆ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಕೊಟ್ಟ ಹಣ 32 ಲಕ್ಷಗಳು. நாங்க 1 கோடி போயிருக்கோம். ಅಯ್ಯ 1 ಕೋಟಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. எப்படி வந்துச்சு 1 கோடின்னு எனக்கே தெரியல, அவளுக்கும் தெரியல. ಅಮ್ಮ ಅಯ್ಯನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ಕೋಟಿ ಹಣ ಯಾಕೆ ಬಂದಿತ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ. இந்த ஆலயமான சாதாரணமானதல்ல. ಈ ಆಲಯವು ಸಾಧಾರಣವಾದದ್ದಲ್ಲ. இது முதல்ல கட்டும் போது இருந்த விலைவாசியே வேற. ಮೊದಲು ಕಟ್ಟುವಾಗಿದ್ದ ಬೆಲೆಗಳು ಬೇರೆ. இப்பொழுது இது கட்டும் போது 1க்கு 10 மடங்கு ரேட் ஆயிடுச்சு. ಈಗ ಇದು ಕಟ್ಟುವಾಗ 1ರಿಂದ ஆனாலும் தேவன் கட்டி முடித்தார். ಆದರೂ ದೇವರು ಕಟ್ಟಿ ಮುಗಿಸಿದರು. ஆகையால இது கூட சில பேர் ஒத்துழைச்சிங்க. ಇದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು. விசேஷமா இந்த டோர்ஸ் அது இதெல்லாம் நம்ம
லாசர் செஞ்சிருக்கிறோம். ಈ ಡೋರ್ ಕಾರ್ಯಗಳು ಕಾರ್ಪೆಂಟರ್ ಕಾರ್ಯ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ இம்மானுவேல் செஞ்சிருக்கிறோம். ಇಮ್ಮಾನುವೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. இன்னும் அநேக வாலிபர்கள் செஞ்சு நின்று பாடின வாலிபர்கள் எல்லாம் ஒத்துழைச்சிருக்கு. ನಿಂತು ಆಡಿದ ಯವನಸ್ಥರೆಲ್ಲ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. சின்ன வாலிபர்கள் எல்லாம் ஜெபித்து போறார்கள். ಇನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ஆனா கர்நாடகத்தை கொடுத்து எத்தனையோ லட்சம் கூலி கொடுத்துருக்கிறோம். ಅದೇ ಆಲಯಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ ಕೋಟಿ ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ஆகையால கர்த்தரை நான் ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. இந்த வெளிநாட்டு பணம் கிடையாது, ಯಾವುದು ಹೊರದೇಶದ பெரிய கோடீஸ்வரம் கிடையாது. ಎಲ್ಲ ಕೋಟ್ಯಾಧೀಶ್ವರರು. எப்படி நாங்க வந்து கோடி ரூபாய் கொடுத்தோம் என்று எங்களுக்கும் தெரியாது. ಯಾಕೆ ಕೋಟಿ ಹಣ ಕೊಟ್ಟಿವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಯ್ಯಮ್ಮನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. தேவபிள்ளைகளே, ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, நாங்கள் அப்படி போட்டுட்டோம் ஆண்டவருக்காக. ದೇವರಿಗಾಗಿ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟರು. இது மட்டும் இல்ல, ಇದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, சாப்பாடு வாரம் செய்யாரு. ಎಲ್ಲ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ವಾರ நம்மளுக்காக ஒத்துழைக்கிற நம்ம ஜான் பால் எடுத்துக்கொண்டு பார்த்தா, ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸುವ ಜಾನ್ ಪಾಲ್ ಬ್ರದರ್ ನೋಡುವ உண்மையாக நல்ல ஒரு தெய்வீக மனுஷன், ಒಳ್ಳೆಯ ದೈವಿಕ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ. கர்த்தர் அநேக வருஷம் முன்ன அந்த இடத்தை காட்டினார் எனக்கு. ಕರ್ತನು ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳ ಮೊದಲು அநேக ஆவிகள் அவர் அந்த குடும்பத்தை தடை செய்ய ஆரம்பித்தார். ಅನೇಕ ಆತ್ಮಗಳ ಕುಟುಂಬ ಬರುವುದಕ್ಕೆ திடீரென தேவதூதர் வந்து அந்த குடும்பத்தை இந்த பக்கம் இழுக்க விட்டார். ತಕ್ಷಣ ದೇವದೂತರು அவருடைய மனைவிக்கு சொல்ல ஆரம்பித்தேன், ತಕ್ಷಣ இந்த ಅಮ್ಮನವರಿಗೆ பாகத்துல சில ஆத்மாள் வரப்போகிறது, ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೆಲವು ಆತ್ಮ ஆண்டவருக்காக அதிகமாக உபயோகப்படுறாங்க. ದೇವರಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುವಂತವರು உண்மையாக உபயோகப்படுறாரு. ಅವರು ಉಪಯೋಗ நீ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிற அத்தனை சேர் அவர் தான் வாங்கி கொடுத்திருக்கிறார். ಈ ಕುಳಿತಿರುವ ಚೇರುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರೇ அது ತೆಗೆದುಕೊಟ್ಟರು. மட்டும் இல்ல, 1,00,000 ரூபாய் கொடுத்திருக்கிறார். 1,00,000 ಹಣವನ್ನು ಸಹ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. நண்பதே பிள்ளைகளே, ಪ್ರಿಯ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, ஆகையாலே ಆದ್ದರಿಂದ கர்த்தருடைய சபை எல்லாரும் உபயோகப்பட வேண்டும். ಇದು ದೇವರ ಸಭೆ ಎಲ್ಲರೂ ಉಪಯೋಗ ಆಗಬೇಕು. உன்னுடைய பணம் உபயோகப்பட வேண்டும், ನಿಮ್ಮ ಹಣ ಉಪಯೋಗ உன்னுடைய ಆಗಬೇಕು, முழங்கால் உபயோகப்பட வேண்டும், ಮೊಣಕಾಲು ಉಪಯೋಗ உன்னுடைய ಆಗಬೇಕು, ஜெபம் உபயோகப்பட வேண்டும். ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗಬೇಕು. எதுவுமே உபயோகப்படாது வந்து உட்கார்ந்துட்டு கை தட்டி நீ போனியானா, ಯಾವುದು ಉಪಯೋಗ ಅದು ಕೈ ತಟ್ಟಿ ಆಡಿ ಹೋಗುವುದಾದರೆ ஒரு நாள் மரணத்துக்கு அப்பால உன் ஆத்மா பரிதவிக்கும். ಮರಣದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಪರಿತಪಿಸುತ್ತದೆ. கர்த்தர் நியாய தீர்ப்பு நம்மளை கொண்டு வருகிறார். ದೇವರು ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪಿನ இவ்வளெல்லாம் நான் செய்தேனே, எனக்காக என்ன செய்தார்? ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ನನಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಿದಿರಿ? வெறும் மனைவிக்கு, புள்ளிக்கு, புள்ளுக்குட்டிங்களுக்கு, வீடுக்கு, வாசலுக்கு, சுகத்துக்கு, வாழ்றதுக்காக செய்து கொண்டு இருக்கிறாயா? ಬರೀ ಹೆಂಡತಿ, ಮಕ್ಕಳು, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಆಸ್ತಿ ಸೇರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? நாங்களும் அப்படி செஞ்சு இந்த ஆலயம் ஆயிருக்குமா? ನಾವು ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಆಲಯ ಆಗುತ್ತಿತ್ತಾ? கீழே ஆலயத்துக்கு எவ்வளவு போட்டுக்கிறது தெரியுங்களா? ಕೆಳಗಡೆ ಆಲಯಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗಿದೆ? ஒரு பாகத்தான் ஜனம் கொடுத்தது, மீதி 3 பாகம் நாங்க தான் போட்டோம். ಒಂದು ಭಾಗ ಮಾತ್ರ ಜನ ಹಾಕಿದ್ದು, ಮೂರನೇ ಭಾಗ ಅಯ್ಯ என்னோட ಹಾಕಿದ್ದು. மனைவி கேட்கிறேன், இந்த எப்படி இது நடக்குது, எப்படி இந்த பணத்தை போடுறோம்னு கேட்டா, அவளுக்கும் தெரியலன்றா, எனக்கும் தெரியலன்றா. ಅಮ್ಮ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆ ಹಣ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಯ್ಯ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಇನ್ನೂ எப்படி ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. இந்த பணம் வருது, எப்படி வருஷம் முழுவதும் சாப்பாடு நடக்குது, ஒரு வாரம் ಒಂದೊಂದು ವಾರವೂ ಪೂರ್ತಿ ವಾರವರೆಗೂ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமை கிட்டத்தட்ட ஒரு 30-35,000 ஏழைங்களுக்கு கொடுக்குறா. தெரியும் உங்களுக்கு? யாருக்கான தெரியுமா? சொல்லக்கூடாது, சொல்லி காமிக்கிறேன். ಬಡವರಿಗೆ 30-35 ಸಾವಿರ ಒಂದೊಂದು ವಾರವೂ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ஒவ்வொரு ஏழைங்களுக்கும் தெரியாத கொடுக்குறா. ಬಡವರಿಗೆ 35 இது ಸಾವಿರ எப்படி நடக்குதுன்னு நான் அவளை கேட்டா, என்ன கேட்டா, எனக்கும் தெரியல. ಯಾಕೆ ನೋಡುವುದಾದರೆ ಅವರಿಗೂ ಇವರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. யார் இதை செய்வார்? ಯಾರು ಇದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ? அதிசயமானவர், ಅದ್ಭುತ ಮಾಡುವವರು, அளித்தவர், உன்னோடிவர், ಕರೆದವರು ನಂಬಿಗಸ್ತರು. என் அளித்தார், ஒரு போது எங்களை வெட்கப்படுத்த விட. ಕರೆದರು, ಒಂದು ಕಾಲಕ್ಕೂ ನಾಚಿಕೆ ಪಡಲು ஒரு ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. நாள் நான் துணிமணியை கேட்கவில்லை, ಒಂದು ಕಾಲಕ್ಕೂ ಬಟ್ಟೆ ಬರಿ சாப்பாடு கேட்கவில்லை, ಊಟ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, தேவலே பணம் கேட்கவில்லை, ಹಣವನ್ನು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. தானா எனக்கு கொடுக்கிறார். எப்படி கொடுக்கிறாரோ தெரியவில்லை. ತಾನಾಗಿ ದೇವರು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ எந்த வெளிநாட்டு பணமும் இல்லை. இங்கெல்லாம் பார்த்தா எல்லாம் வெளிநாட்டு நிறைய பணம். இந்த இதெல்லாம் பார்த்தா வெளிநாட்டில் எத்தனை கோடி வருதோ. ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡುವಾಗ ಅವ್ರ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಬರುತ್ತದೋ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. எந்த வெளிநாட்டு பணம் கிடையாது. ಯಾವ ಹೊರಗಡೆ ಹಣದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ. 121 சொல்கிறார், 121ರಲ್ಲಿ இதோ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, எனக்கு ஒத்தாசி பர்வதங்களுக்கு மேலாக நேர் எடுக்கிறேன், ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಬರುವ ಹಸ್ತಗಳ ಕೈಗೆ ಪರ್ವತಗಳ வானத்தையும் பூமியும் உண்டாக்குன இடத்துல இருந்து எனக்கு ஒத்தாசி வருகிறது. ಆಕಾಶ ಉಂಟು ಮಾಡಿ ದೇವರಿಂದ ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಬರುತ್ತದೆ. ஆகையால கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். ಆದ್ರೆ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. நேரமாகிவிட்டது. ಸಮಯ ಆಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ஆகையால ಆದ್ದರಿಂದ இந்த சபை எப்பேற்பட்ட சபை? ಈ ಸಭೆ ಯಾವ ರೀತಿಯುಳ್ಳದು? 5:17 வாசிக்கும் போது எபேசியர்ல ಎಫೆಸಿಯರ್ 5 கரைத்தேறப்படாத மனவாட்டியான திருச்சபை என்று சொல்கிறார். ಕಳಂಕ ಸುಕ್ಕಿಲ್ಲದ ಮೊದಲಗಿತ್ತಿಯಾದ இந்த ಸಭೆ சபை கரைப்படக்கூடாது. ಈ ಸಭೆ ಕರೆಯೊಂದಬಾರದು. பிள்ளைகளே, இந்த உலகத்தில் பலவிதமான கரைப்படத்தக்கதாக நீதிமான்களுக்கு வருகிறது. ಈ ನೀತಿವಂತರಿಗೆ ಅನೇಕ ಕರೆಗಳು ಬರುವ ಸನ್ನಿವೇಶ ಬರುತ್ತದೆ. பண ஆசை, ಹಣದ ಆಸೆ, பெருமை, ಹೆಮ್ಮೆಗಳು, பொறாமை, ಕೋರಾಮೆಗಳು, அசுத்தங்கள், ಅಶುದ್ಧಗಳು, வேசித்தனமான எண்ணங்கள், ವ್ಯಭಿಚಾರ, இதெல்லாம் கரைப்பட்டு போகிறதா? ಇವೆಲ್ಲ ಕರೆ ಮಾಡಿ தேவன் கொடுத்த
நீதியின் வஸ்திரம் ದೇವರು ಕೊಡುತ್ತ ನೀತಿಯ ವಸ್ತ್ರ இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்ட உடனே, ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿನ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ, பாவத்தை மன்னித்த உடனே ಪಾಪ ಕ್ಷಮಿಸಿದ ಮೇಲೆ உனக்குள்ள நீதியின் வஸ்திரம் போடுகிறது உனக்கு தெரியாது. அது ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿಗೆ ನೀತಿಯ ವಸ್ತ್ರ ಬರುವುದು ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. உனக்குள்ள இருந்த வஸ்திரம் என்ன? ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ವಸ್ತ್ರವೇನು? சாப நிறைஞ்ச வஸ்திரம். ಶಾಪ ತುಂಬಿದ அந்த ವಸ್ತ್ರ. வஸ்திரம் கழண்டு போயிடுதா? ಆ ವಸ್ತ್ರ நீதியின் வஸ்திரம் வரம் ಹೋಗಿರ್ತಾ? ನೀತಿಯ ವಸ್ತ್ರ ಬರುತ್ತದಂತೆ. நீ யாரா இருக்கிறா? ನಿನ್ನ ಯಾರಾಗಿದ್ದೀಯ? நீதிமான இருக்கிறா. ನೀತಿವಂತನಾಗಿದ್ದೀಯ. நீதிமானுக்கு ನೀತಿವಂತರಿಗೆ எல்லா வான மண்டலத்துக்கு மேலாக இடத்த ஆயிட்டு ಎಲ್ಲ ಆಕಾಶ ಮಂಡಲಗಳ ಮೇಲೆ மரணத்துக்கு அப்புறம் நீ எங்க போகிறாய்? ಮರಣ ನಂತರ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೀರಾ? நீ சொல்லலாம் சுடுகாட்டுக்கு போறேன். ನಾವ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ இது அழிவுள்ள சரியா சுடுகாட்டுக்கு போகலாம். ನಾಶವಾಗುವ ಸರಿ அழியாத ஆத்மா பரலோகத்துக்கு போகிறதா? ನಾಶವಾಗದ ಆತ್ಮ ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ மரித்த ಹೋಗುತ್ತದೆ. அநேக பேர் பரலோகத்தில் இருக்கிறத கர்த்தர் காமித்தார். ಸತ್ತ ಅನೇಕರು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರುವುದನ್ನು ತೋರಿಸಿದರು. மரித்தவர் சில பேர் ஆவிகளை சுத்துகிறதையும் கர்த்தர் காமித்தார். ಸತ್ತವರು ಆತ್ಮಗಳಾಗಿ ಸುತ್ತುವುದನ್ನು ದೇವರು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? வேஷ்ய பக்திகளை போடுறது. ವೇಷ ಭಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಹಾಕುವುದು. சத்தியத்தை இந்த காதுல கேட்டு இந்த காதுல விடுறது. ಸತ್ಯವನ್ನು ಈ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಆ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುವುದು. இஷ்டம் போல நடந்து தன்னை கரைப்படுத்தி கொண்டா ಇಷ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ನನ್ನ ಕರೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. என் அன்பு தேவப்பிள்ளைகளே, ಪ್ರಿಯ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, மரணத்துல கர்த்தர் கைவிடுவார். ನಮ್ಮ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಕೈ ದೇವರು ಬಿಟ್ಟು பொல்லாத ஆவிகள் உங்களை பிடித்துக் கொண்டு சித்திரவதை செய்து நடுசில இருட்டரிக்கும் பாதாளத்துக்கும் உன்னை எடுத்துக்கொண்டு போகும். ದುರಾತ್ಮಗಳು ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ ಮಾಡಿ ಕತ್ತಲೆ இப்பொழுது கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி நான் ஜெபிக்க ஆரம்பித்தேன். ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ಮೊದಲು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಾಗ சபையை கணக்குல இவ்வளவு கட்டிக்கு நான் 3 மாசம் தான் வாழ்வேனாரு. ಅಮ್ಮನವರು ಮದುವೆ ಆದ್ರೆ 3 ತಿಂಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಳುತ್ತೀರಾ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. எங்க பேர் மாத்திக்கிறேன் அதுக்கு மேல வாழ்ந்தான்னு சொன்னார்கள். ಅದ ಮೇಲೆ ಬಾಳಿದ அவர் சொந்த பெண்களை கட்ட ஆரம்பித்தார். ಅವರ ಸ್ವಂತ ಹೆಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದರು. என்ன ನಡೆದದ್ದು ಏನು? ஏறத்தாழ 45 வருஷம் ஆகுது. ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ 45 ವರ್ಷಗಳಾಯಿತು. ஆண்டவருக்காக நாங்கள் உபயோகப்பட்டு ದೇವರಿಗಾಗಿ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. என்கிட்ட அவருக்கு வெக்கப்பட்டு போயிட்டார்கள். ಹತ್ತಿರ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ನಾಚಿಕೆ. சபையை விட்டார்கள். அவங்களுக்கு சரியான போதனை இல்லை. ಸಭೆ ಬಿಟ್ಟರು, ಸರಿಯಾದ ಬೋಧನೆ ಇಲ್ಲ, வாக்குத்தத்தம் இல்லை, ವಾಗ್ದಾನಗಳಿಲ್ಲ, மரித்தார்கள். ಮರಣ ಹೊಂದಿದರು. சில பேர் தற்கொலை செய்து கொண்டார்கள். ಕೆಲವರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. எப்பேற்பட்ட புலிங்க தெரியுமா? ಯಾವ ರೀತಿಯ ಹುಲಿ ಅಂತವರು ಗೊತ್ತಾ? அப்பேற்பட்ட தற்கொலை செய்து ஆத்மகளை சுற்றுறார்கள். இப்பொழுது கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னே சொன்னேன். ಆ ರೀತಿಯವರು ಆತ್ಮಗಳಾಗಿ ಸುತ್ತುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ನೋಡುವಾಗ ஆண்டவர் ஒரு கேள்வி கேட்டேன். ದೇವರಿಗೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದೆ. நான் ஆத்மாவை தானே கேட்டேன். ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ತಾನೇ ಕೇಳಿದೆಪ್ಪ. ಹಣವನ್ನು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, கேட்டனா, ಹೆಸರು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, கேட்டனா, ಘನತೆ அவங்க ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. தப்போ தவறோ செய்தார்கள். ஆத்மாக்கள் இப்படி போய்விட்டது சுவாமி. ಏನೋ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ அப்படியே நான் ஒன்று செய்ய ஆண்டவர் என்று கேட்டேன். ಹಾಗೊಂದು ಮಾಡಿಯಪ್ಪ, எனக்கு பரலோகம் வேண்டாம், ನನಗೆ ಪರಲೋಕ ಬೇಡ, ஆத்மங்களோடு என்னையும் சேர்த்து விடு என்று சொல்லி ಆ ಆತ್ಮಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಕಳಿಸಿ ಬಿಡಿರಿ ಅಂತ. ஆண்டவருடைய முகம் என் மேல கோபமா போயிருக்கிறார். ದೇವರ இப்பொழுது கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்ன ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ஒரு கோபம் என் மேல. ದೇವರ ಕೋಪ ಮಾಡಿದ. தேவையில்லாதக்காக நீ ஜெபிக்கிறாயா? ಬೇಕಿಲ್ಲದಕ್ಕಾಗಿ எத்தனை தடவை அவர்களுக்காக வாதாடுகிறேன். ಎಷ್ಟು ಸಲ ಅವರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ஆனால் ಮಾಡಿದೆ. தள்ளிவிட்டு பாவம் செய்தபடியால என் மகனை நான் என்ன செய்ய முடியும்? ಅವರು ತಳ್ಳಿ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಗನೇ ನಾನು ಏನು? ஒவ்வொரு வாரமும் அவர்களுக்காக நான் பேசிக்கொண்டு வருகிறேனே. ಒಂದೊಂದು ವಾರ ಅವರಿಗಾಗಿ ಮಾತಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆಯೇ. ஆனால் என் வார்த்தையை அசடைய கால தள்ளிவிட்டு ಆದರೂ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು இஷ்டம் போல பாவம் செய்கிறபடியால ಇಷ್ಟ ರೀತಿ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ நான் ஒன்றும் செய்ய முடியாது. ನಾನು ಏನು ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. நான் கொடுத்த நீதி வஸ்திரம் கரப்பட்டு போச்சு. ನಾನು ಕೊಟ್ಟ ನೀತಿ ವಸ್ತ್ರ ಕರ ಹೊಂದಿತು, பரலோகத்துக்கு போக முடியவில்லை. ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಾಗಲಿಲ್ಲ. அந்த ஆத்மா சாத்தான கையில போய்விட்டது. ಆತ್ಮ ಸೈತಾನ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ஆகிற தேவபலி ಆದ್ರೆ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, கரைத்தரப்படாத மனவாட்டியான திருச்சபையா இந்த சபை இது. ಕಳಂಕ ಸುಕ್ಕು ಇಲ್ಲದ ಮೊದಲಿಗಿತ್ಯಾದ ಸಭೆಯಾಗಿ ಇರಬೇಕು. இது குழந்தை சேர்த்து சபை கிடையாது. ಇದು ಇನ್ಫೆಂಟ್ ಜೀಸಸ್ ಚರ್ಚ್ ಅಲ್ಲ, இது சிஎஸ்ஐ சபை கிடையாது. CSI ಸಭೆ ಅಲ್ಲ, இது ஏன் சபை கிடையாது. ಇದು ನಮ್ಮ ಸಭೆ ಅಲ್ಲ, இது கர்த்தருடைய சபை. ಇದು ದೇವರ எங்கே ಸಭೆ. இந்த சபை? ಯಾವುದೆಂದು ಸಭೆ? இயேசுவுடைய விழாவில் இருக்கிறதா? ಯೇಸುವಿನ ಪಕ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸಭೆ. எப்போ விழாவில் இருக்கிறதா? ಯಾವಾಗ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ? சிலுவிலே அவர் உயிரோடு நேரத்தில் ಸಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಜೀವ ಬಿಡುವಾಗ ஒரு நூற்றுக்கு அதிபதி சிலுவையில் விழாவில் குத்த ஆரம்பித்தாராம். ಶತಾಧಿಪತಿ ಪಕ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಚುಚ್ಚಿದನಂತೆ. அந்த குத்துன உடனே ಆ ಕುಚ್ಚಿದ ತಕ್ಷಣ ஒரு சொட்டு ரத்தம் இல்லாத எல்லாத்தையும் ஊத்திட்டாராம். ಒಂದು ತೊಟ್ಟು ರಕ್ತವು ಇಲ್ಲದಂತೆ அதை ಎಲ್ಲವನ್ನೂ பார்த்த ಬಿಡಿಸಿಬಿಟ್ಟರು. நூற்றுக்கு அதிபதி ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ ಶತಾಧಿಪತಿ ஈட்டை கீழே போட்டு விட்டு ಬರ್ಜಿಯನ್ನು ಕೆಳಗಡೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು, ஐயோ தேவனே நீர் தேவனா என்று கீழே விழுந்தான். ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ನೀವೇ ದೇವರ ಎಂಬುದ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದನಂತೆ. கர்த்தர் சந்தோஷம் அடைந்தாராம். ದೇವರು ಸಂತೋಷ ಪಟ್ಟರು. ஒரு கர்ப்ப வேதனை படுற ஒரு ஸ்திரீ, ಗರ್ಭ ಪ್ರಸವ ವೇದನೆ ಪಡುವ ಒಂದು ಕೈದಿ, குழந்தை பெற்ற உடனே அந்த வேதனையை அவள் மறந்து போகலாம். ಮಗುವನ್ನು ಎತ್ತ ತಕ್ಷಣ அதுபோல சிலுவிலே கர்ப்ப வேதனை பட்டாரா நமக்காக. ಸಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸವ ವೇದನೆ ಪಟ್ಟರೆ ஆனால் ஒரு சந்ததியை பார்த்தாரா? ಆದರೂ ಅಲ್ಲೂ ಒಂದು ಸಂತತಿ அந்த ನೋಡಿದರಂತೆ. சந்ததியை பார்த்து ரொம்ப சந்தோஷம் அடைந்தாரா? ಆ ಸಂತತಿ யார் அந்த சந்தோஷம்? ಯಾರು ಆ யார் அந்த ಸಂತತಿ? சந்ததி? ಯಾವ ಸಂತತಿ? நம்ம தான். ನಾವುಗಳೇ. அப்புறம் எங்க இருக்கிறா? ಆಗ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ? தேவளையே ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ. சாலேஷன் பேச்சு கட்டடத்துக்குள்ள இல்ல, ಸಾಲ್ವೇಷನ್ ಚರ್ಚ್ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, அவர் விழாவில் இருக்கு. ಅವರ ಪಕ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ. எங்க இருக்கிறா? ಎಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ? அவர் இறுதிய விழாவில் உன்னை
அவர் ரத்தத்தினால மீட்டு கொண்டிருக்கிறார். ಅವರ ರಕ್ತದಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ஆகையாலே நீ எப்படி இருக்க வேண்டும்? மனவாட்டி கரைத்தரப்படாതെ இருக்க வேண்டும். ಕಳಂಕ ಸುಕ್ಕಿಲ್ಲದ ಮೊದಲಗಿತ್ತಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ஒரு நாள் வேதனையோடு நான் ஜெபிக்க ஆரம்பித்தேன். ಒಂದು ದಿನದ ಬಹಳ ವ್ಯಸನದಿಂದ திடீரென்று 1 மணி ராவுக்கு கர்த்தர் என்னோடு வர ஆரம்பித்தார். 1 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿಗೆ ಕರ್ತನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬರಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು. வா என்று கூப்பிட்டார். ಬಾ ಎಂದು ಕರೆದರು. சூரியன் சந்திரன் நட்சத்திரங்கள் வழியில் தாண்டி போனேன். ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ದಾಟಿ ಹೋದ್ರಯ್ಯ. பூரம் மகிமையில் நட்சத்திரங்களை காண முடியல. ஒரு நட்சத்திரம் எவ்வளோ பெருசா இருக்குது. ಹೋಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಾ ಒಂದೊಂದು ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ನೋಡುವಾಗ ஒரு பெரிய பட்டணத்தை காமித்தார். ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಟ್ಟಣವನ್ನು, ஜோதிமயமான பட்டணம், பிரகாசிக்கிற பட்டணம், ಜ್ಯೋತಿಮಯವಾಗಿ ಪ್ರಕಾಶಿಸುವ ಪಟ್ಟಣ ಅದು. என் மகனே, ನನ್ನ ಮಗನೇ, இதத்தான் உனக்கு இடம் இருக்கிறது. ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಸ್ಥಳ. நீ பூலோகத்துக்கு போ. ಆದ್ರೆ ನೀನು ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ படாத பாடுனால நீ ஊழியத்தை செய்வாய். ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ಸೇವೆ என் ಮಾಡುತ್ತೀರಾ. சிலுவையை சென்று கொள்ள வேண்டும். ನನ್ನ ಸಿಲುಬೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು நான் உன்னோடு இருப்பேன். ನಾನು ನಿನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೇನೆ. மரணத்துக்கு அப்பாலே ನಿನ್ನ ಮರಣ ನಂತರ அங்கே இருப்பாய். ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೀರಾ. ஆகையால தேவபிள்ளை, ಆದ್ರಿಂದ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ எனக்கு மட்டுமில்லை, ನನಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, பேருக்கும் அந்த இடத்துல இருக்கிறது. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು அந்த ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. இடத்துக்கு போறதுக்கு ಆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ பிசாசுக்கு இஷ்டம் இல்லை. ಸೈತಾನನಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ. பின் அவன் இடம் என்ன? ಅವನ ಸ್ಥಳ ಯಾವುದು? பாதாளத்துக்கு ஒன்று எடுத்துன்னு போனோம். ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. இப்பொழுது நீ எங்க இருக்கிறாய் பாரு. ಈಗ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ನೋಡಿರಿ. உலகத்துக்கு கரப்படாதபடிக்கு ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕರೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ மிகவும் எச்சரிக்கையா இருக்க வேண்டும். ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆಗಿರಬೇಕು. 16-18 வாசிக்கும் போது மத்திய சுவிசேஷத்துல ಮತ್ತಾಯ 16-18 ಓದು. பேதுருவே, உன் மேலே சபையை கட்டுவே, ಪೇತ್ರನೇ, ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಸಭೆ ಕಟ್ಟುತ್ತೇನೆ. பாதாள லோக சக்திகளை மேற்கொள்ளாது. ಪಾತಾಳ ಲೋಕ ಶಕ್ತಿಗಳು ಜಯಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, பாதாள லோக சக்திகள் நம்மளுக்கு போர் செய்கிறது. ಪಾತಾಳ ಶಕ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುತ್ತವೆ. எல்லா கோடி அவதாரங்களையும் பார்த்து விட்டு ಎಲ್ಲ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಅವತಾರಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ஒரே ஒரு புக் எழுத முடியும் என்னால. ಒಂದು ಬುಕ್ಕನ್ನೇ ಬರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ. சொன்னார், அநேக ஆவியானவே, ದೇವರಾತ್ಮರು ಹೇಳಿದರು, நீ ஒரு புக் எழுது, ನೀನು ಒಂದು ಬುಕ್ಕನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ. கர்த்தருடைய சித்தமானா செய்யலாம். ದೇವರ ಚಿತ್ತವಾದರೆ ನೋಡೋಣ. அதன் ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, சபைக்காக நீ செய்த பணிவிடுகள், ಸಭೆಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಪಾರುಪತ್ಯಗಳು, கொடுத்த காணிக்கைகள், ಕೊಟ್ಟ ಕಾಣಿಕೆಗಳು, கொடுத்த பொருத்தனைகள், ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗಳು உண்மையாகவே ನಿಜವಾಗಿಯೂ அது கர்த்தருடைய கணக்கில் நீ போட்டு இருக்கிற. ಅದು ದೇವರ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ அது ரெட்டிப்பா மரணத்துக்கு அப்பாலே இந்த உலகத்தை கொடுத்துட போறார். ಎರಡರಷ್ಟು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ மனுஷனுக்கு எவ்வளவு செஞ்சாலும் அது உனக்கு ஆகாது. ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದರೂ ಅದು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. வாங்குவா, என்னத்தை கொடுத்தேன் என்று சொல்வா, ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ, ಏನು ಕೊಟ್ಟೆ. நாங்கள் தெய்வத்துக்காக கொடுக்க ஆரம்பித்தோம், ದೇವರಿಗಾಗಿ ಕೊಟ್ಟೆವು, எங்களை செழிப்ப வைக்கிறார். ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ದೇವರು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. தெய்வத்துக்காக உன் இருதயத்தையே கொடுக்க வேண்டும், ದೇವರಿಗಾಗಿ ಹೃದಯವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, சரீரத்தையே கொடுக்க வேண்டும், ಶರೀರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ஒழிப்பையும் கொடுக்க, ನಿಮ್ಮ ಶ್ರಮವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. எத்தி இருந்தாலும் அவனுக்கு ஆகாது. ಎಷ್ಟು ಇದ್ದರೂ ಅವನಿಗೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಿಯ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, எச்சரிக்கையா இருந்து ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿ ஜீவிங்கோ, ದೇವರಿಗಾಗಿ ಜೀವಿಸಿ. என்னைக்கு கூப்பிடுறாரோ, ಯಾವತ್ತು ಕರೆಯುತ್ತಾರೋ. இந்த உலகம் உனக்கு நிலையானதல்ல, ಈ ಲೋಕ ಶಾಶ್ವತ, உன் ஆத்மா நிலையானதல்ல, ನಿನ್ನ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಶ್ವತ. அடுத்த நிமிஷம் உன்னதில்ல, ನಂತರ ನಿಮಿಷವು ನಿಮ್ಮದಲ್ಲ. இந்த நிமிஷம் தான் நான், ಈ ನಿಮಿಷ, அடுத்த நிமிஷம் நான் இருக்கிறனோ இல்லையோ தெரியாது. ನಂತರ ನಿಮಿಷ ಇರುತ್ತೇವೋ ಇಲ್ಲವೋ ತಿಳಿಯದು. நான் நாளை என்று எண்ணாதே, ನಾಳೆ நாளுடைய நாள் உன்னுடைய நாள் அல்ல என்று சொல்லி, ನಾಳೆಯ ದಿವಸ ನಿಮ್ಮದಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. நாளுடைய நாள் நம்மளுடைய நாள் அல்ல, ಅವರ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ದಿವಸಗಳಲ್ಲ. நிமிஷம் தான் உன் அடுத்துக்கு தாண்டி போகிற உயிர் இருக்குதோ இல்லையோ, ಈ ನಿಮಿಷ ನಮ್ಮದು ಮಾತ್ರ, ನಂತರ ನಿಮಿಷ ಇರುತ್ತದೋ ಇಲ್ಲವೋ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರಿ. உன் ஆத்மா உன்னுடைய சரீரம் சாத்தான கையில போகாதபடிக்கு ನಿನ್ನ பரலோகத்துக்குரிய பிழையானி காணப்பட, ನಿನ್ನ ಆತ್ಮ ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತದಾಗ ಕಾಣಲ್ಪಡಬೇಕು. சபைக்காக செய்து ஜெபித்து கொடுத்து உங்களை ஒருபோது வெட்கப்பட்டு விட. ಸಭೆಗಾಗಿ ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕರ್ತರು ನಾಚಿಕೆ ಪಡಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. எவ்வளோ 35 லட்சமாக கொடுத்துக்கிறது எல்லாம் 45 லட்சமா? அதில் ஒரே ஒரு பையன், குடிசையில் இருக்கிற ஒரு பையன் எவ்வளோ கொடுத்துக்குவான் நீங்கள் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ಒಂದು ಗುಡಿಸಲು ವಾಸ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಹುಡುಗ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿರಬಹುದು? 3.5 ಲಕ್ಷம் கொடுத்துருக்கிறான். 3.5 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. சாதாரண அவனும் அவನ ಮನೆயும் ஒரೇ மனத்தோட வந்து கொடுத்தார்கள். ಅವರು ಅವರ ಹೆಂಡತಿ ಒಂದೇ ತೀರ್ಮಾನದಿಂದ ಬಂದು ಕೊಟ್ಟರು. எவ்வளோ சொன்ன வேண்டாம் என்று சொல்லி, ಎಷ್ಟು ಅಯ್ಯ ಬೇಡ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ಸಹ 3 லட்சம் பணம் எல்லாரும் கொடுத்தீங்க, நான் இல்லை என்று சொல்லவில்லை. ಕೆಲವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? 2 லட்சம் 3 லட்சம் இப்படிலாம் நிறைய கொடுத்துக்கிறீங்க. 2 ಲಕ್ಷ 3 ಲಕ್ಷ ಕೆಲವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. விசேஷமா மோனிகா குடும்பங்கள் ஏராளமாக கொடுத்துக்கிறார்கள். ಮೋನಿಕಾ ಕುಟುಂಬದವರು ಅಧಿಕವಾಗಿ பிள்ளைங்க ஏராளமாக கொடுத்துக்கிறாங்க. ಮಕ್ಕಳು ಅನೇಕ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ அந்த ஏழை பையன், ಆ ಬಡ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದವರು 3.5 லட்சம் கொடுத்துருக்காங்க. 3.5 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. வேலை செய்கிற அம்மாங்க
ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ லட்ச கொடுத்துக்கிறாங்க. ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ எல்லாம் ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. லிஸ்ட் போட்டு எல்லாம் பெல் இருக்குது, என்னென்ன சாமானை வாங்கணும், ಏನೇನು ಸಾಮಾನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ, எவ்வளோ பேர் எவ்வளோ கொடுத்தாங்க, ಎಷ್ಟು ಜನ ಏನು ಕೊಟ್ಟು, யார் யார் கொடுத்த பணத்தை எவ்வளோ இல்லை, என்னென்ன பண்ணோம், இந்த ஆலயத்தை எப்படி நிற்க வைக்கணும்னு கம்ப்ளீட் லிஸ்ட் இருக்கிறது. ಯಾರು ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟರು, ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂಬುದರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ. ரொம்ப வாசிக்க போகும்போது 3 hour ஆகும். ಬಹಳ ಆಳವಾಗಿ ಓದುವುದಾದ್ರೆ 3 ಗಂಟೆ ಆಗುತ್ತದೆ. சுருக்கமாக வாசிக்க போறார். ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ வாசிக்கும் போது யாராவது பணத்தை நான் மறந்துட்டு இருந்தா வந்து சொல்லுங்க, எழுதி வைக்கிறோம். ಓದುವಾಗ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಹಣವನ್ನು ಓದುವುದು ಮರೆತರೆ ಹೇಳಿರಿ, ಅದನ್ನು ಬರೆಸುತ್ತೇವೆ.